तुझी भेटत नाहीये. ओके. ठीक आहे. तर हा प्रिफेस आहे. सगळ्यांना दिसतोय. येस हो. ओंकार करून टाकलाय. थँक्यू ओंकार. चला वाचणार कोण वाचते आता? कोण वाचतो? मी हा, वाचू का? कौस्तुभ वाचा. ओके. Hare Krishna. हा, कौस्तुभ वाचा. The Krishna conscious movement is conducted under the supervision of Srila Rupa Goswami. The Gaudiya Vaishnava or Bengali Vaishnava are mostly followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, of whom the six Goswamis of Vrindavana are direct disciples. Therefore, Srila Narottama Das Thakur has sung Rupa Raghunatha Pade Hai Abe Akunti Kabe Hama. प्रभू ते थोडं कबे हे आमा करतात बुजा का बसे झूम उगल आउट. फिर. कबे आमा बुजा व्हेन बसे आय एम उगल. eager When I am eager to understand the literature given by the Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to bestow upon human society the benediction of science of Krishna. The most ex, uh, uh, exalted of Exalted. all the activities of Lord Krishna are his pastime of Conjugal. conjugal love, conjugal love with the gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in the mood of Srimati Radharan, the best of gopis. Therefore, to understand the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and follow in his footsteps, one must very seriously follow in the footsteps of the six Goswamis, Srila Rupa Sanatana, Bhatta Raghunatha, Sri Jiva Gopala Bhatta, and Das Raghunatha. ओंकार Sri Rupa कंटिन्यू सर. Goswami was the ओंकार leader of कंटिन्यू करा. Sri Rupa Goswami was the leader of all the Goswamis and the guide our activities. He gave us this Upadeshamrut, the nectar of instruction, to follow. As Sri Chaitanya Mahaprabhu left behind him the 8 verses known as Shikshashtaka, Rupa Goswami gave us Upadeshamrut so that we may become pure Vaishnavas. In all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. Unless one controls his mind and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. Everyone within this material world is engrossed in the modes of passion and ignorance. One must promote himself to the platform of goodness, Sattva Guna, by following the instruction of Rup Goswami. And then everything concerning how to make further progress will be revealed. Advancement in Krishna consciousness depend on the attitude of the follower. A follower of the Krishna consciousness movement should become a perfect Goswami. Vaishnavas are generally known as Goswamis. In the Vrindavana, this is the title by which the director of each temple is known. One who wants to become a perfect devotee of Krishna must become a Goswami. Go means the senses, and Swami means the master. Unless one controls his senses and mind, one cannot become a Goswami. To achieve this, to achieve this highest success in life by becoming a Goswami and then a pure devotee of the Lord, one must follow the instruction known as Upadeshamrita, which have been given by Srila Rup Goswami, Srila Rup Goswami, Srila Rup Goswami. Srila Rup Goswami has given many other books, such as Bhakti Rasamrit Sindhu,
Vidag Madhav, and Lalit Madhav. But Upadeshamrit constitute the first instruction of for neophyte devotees. One should follow these instructions very strictly. Then it will be easier to one to it will be easier to make one's life successful. Hare Krishna by A.C. Bhaktivedanta Swami. तर आपला जो शरणागतीच्या मीटिंग्स आहेत ह्याचा जो बेसिस आहे परत वरती घ्या ओंकार. तर तो बेसिस आहे हा प्रिपेज जरा मोठं करा, झूम करा. बस वरती घ्या. तर प्रिपेजच्या बेसिसवरतीच आपल्या बऱ्याचशा गोष्टी असणार म्हणून हा प्रिपेज पासून सुरुवात करतोय आपण. अतिशय महत्वाचं असतं प्रभुपाद इथं म्हणतात. आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रभुपादांची नम्रता दाखवतात प्रभुपाद. प्रभुपाद नाही म्हणत आहेत की हे कृष्णा कॉन्शियसनेस मुवमेंट. काय होतं प्रभुपाद? द कृष्णा कॉन्शियसनेस मुवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ शील रूप गोस्वामी. प्रभुपाद इथं स्वतःला क्रेडिट घेत नाहीत हे कृष्णा कॉन्शियसनेस मुवमेंट मी सुरू केले. क्लिअरली सांगतात की हे कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट कोणाच्या अंडर झालेलं आहे? रूप गोस्वामींच्या अंडर सुरू झालेलं आहे. आणि त्यांचं आचार्य सांगतात की कोण येते तर गौडे वैष्णव आचार्य आहेत आणि चैतन्य महाप्रभूंचे फॉलोअर आहेत. तर प्रभुपाद इथं परंपरा आणि रूप गोस्वामींना आपलं सरेंडर दाखवते, शरणागत दाखवते त्यांच्याकडे. तर हा प्रिफेस अतिशय महत्वाचा आहे. ह्यात इतक्या गोष्टी प्रभुपादांनी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. हा पहिल्याच जर आपण पहिल्याच लाईन मध्ये बघितलं तर कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट इज कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ शील रूप गोस्वामी. रूप गोस्वामींच्या अंडर जे ही मुवमेंट चालू आहे आणि सगळे चैतन्य महाप्रभूंचे फॉलोअर आहेत. आणि नरोत्तम दास ठाकूर काय म्हणतात? रूप रघुनाथ पदे हई बे आकृती कबे हा गुजाबस युगलपती. जर आपल्या राधाकृष्णांच्या चरणाप्रती जर भक्ती पाहिजे असेल, प्रीती पाहिजे असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल? रूप आणि रघुनाथ दास गोस्वामी जे आकृती त्यांच्याबद्दल आसक्ती आपल्या मनामध्ये आली पाहिजे. ट्रान्सलेशन बघा दिले. व्हेन आय एम इगर टू अंडरस्टँड द लिटरेचर गिव्हन बाय गोस्वामी then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha Krishna. राधा कृष्णांना केवळ सिरियल पाहून इकडे तिकडच्या नाही समजू शकत. बऱ्याचदा आपण मंदिरात आल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की हा फार सुंदर डिटीज आहेत राधाकृष्णाचे, नाशिकचे मधुगोपाळ प्रसिद्ध आहेत. तर आपण त्यांच्याबरोबर वाटतं की आपण त्याच्यावर फोटो काढू, त्याच्यावर करू, बघू तर आपलं मत. पण जोपर्यंत आपण रूप रघुनाथ आपले आचार्य जे रघुनाथ, खास करून रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी यांच्या वेने चालणार नाही तोपर्यंत आपल्याला त्यांच्या लिटरेचरला समजणार नाही, तोपर्यंत आपण राधाकृष्णांना समजू शकत नाही. पुढे काय म्हणतात ते? श्री चैतन्य महाप्रभू appeared in order to bestow upon human society the benediction of science of Krishna. The most exalted of all activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal love with gopis. भगवान श्री कृष्णाच्या लीलामध्ये सर्वोच्च काय तर भगवंतांचे जे रासलीला आहेत गोपींसोबत. श्रीकृष्ण चैतन्य appeared in the mood of Radharani, the best of gopis. आणि चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते भगवान श्रीकृष्ण स्वतः राधाराणीच्या रूपामध्ये अवतरित झालेले आहेत, जे बेस्ट ऑफ गोपीज आहेत. Therefore, to understand the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and follow in his footsteps, one must very seriously follow the footsteps of six Goswamis. पुढे गोस्वामींची नावं दिलेली आहेत. जर आपल्याला स्ट्रक्चर बघा, भगवान श्रीकृष्णांच्या लीलांमध्ये सर्वश्रेष्ठ काय आहे? रासपंचमी भगवानाच्या गोपीमध्ये वृंदावनमध्ये रासलीला. तर त्या रासलीलेमध्ये सर्वोच्च गोपी कोण आहे? राधाराणी. त्या राधाराणीचा भावगुण कोण अवतरित झालेले? चैतन्य महाप्रभू. चैतन्य महाप्रभू समजायचं असेल तर काय करावं लागेल? तर हे जे 6 गोस्वामी आहेत यांनी जे लिहिलेलं साहित्य आहे
ते आपल्याला समजलं पाहिजे. Therefore, to understand mission of Chaitanya Mahaprabhu and follow his footsteps, one must very seriously follow footsteps of Shiv Goswami. आपण षड गोस्वामींच्या पदानुगमन केलं पाहिजे, त्यांच्या पदचिन्हाचं अनुगमन केलं पाहिजे. And Srila Rupa Goswami was the leader of all Goswamis. And to guide our activities, चैतन्य महाप्रभूंच्या असे सगळ्या 6 गोस्वामींचे लीडर कोण होते? रूप गोस्वामी. आणि रूप गोस्वामीने आपल्याला गाईड करण्यासाठी काय लिहिलेलं आहे? उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन नावामध्येच येते, उपदेशांचं अमृत आहे. कारण आपल्या गोस्वामीने अतिशय कमी शब्दामध्ये जास्तीत जास्त मेसेज द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण त्यावेळेसची परिस्थिती एवढी सोपी नव्हती. वृंदावन हे गाव सुद्धा नव्हतं त्यावेळेस व्यवस्थित. आपले बरेचसे गोस्वामी माधुगिरी करायला मथुरेला जावं लागत असतं. आणि पेपर हा आत्ता सारखा नव्हता की किराणाच्या दुकानात गेले पेपर विकत घेतला. रूप गोस्वामींना लिहिण्यासाठी पेपर घ्यायला जीव गोस्वामींना किंवा स्वतःला आग्र्याला पाठवायला लागायचं. जीव गोस्वामी आग्र्याला जायचे, तिथून पेपर विकत घ्यायचे. तर पेपर विकत घ्यायचा आता सारखं नाही की बाबा साधूंना कोणी पैसे दे. त्या साधूंना फक्त मातुगिरीमध्ये भाकरी, राईस अशाच गोष्टी, आटा दिला जायचा. पैसे कोणी देत नव्हतं. मग तो पेपर विकत घ्यायसाठी पैसे पाहिजे. मग तो पेपर आणायचा, जीव गोस्वामी ते क्लीन करायचे पेपर, आणि मग रूप गोस्वामी त्याच्यावरती लिहायचे. पेपर अतिशय काय त्याला लक्झरियस कॉमोडिटी होती त्यावेळेस. आणि त्यामुळं अतिशय कमी शब्दांमध्ये जास्तीत जास्त इम्पॅक्ट देता येईल अशा गोष्टी आपल्या गोस्वामींनी लिहिल्या. आणि त्यापैकी एक आहे उद्देशामध्ये. As Sri Chaitanya Mahaprabhu left behind him 8 instructions known as Shikshashtaka, Rupa Goswami gave us Updeshamrut so that we may become pure Vaishnava. तसं चैतन्य महाप्रभूंनी 8 श्लोकांमध्ये शिक्षाष्टक दिलेलं आहे, तसं रूप गोस्वामींनी उपदेशामृत दिलेलं आहे. आणि त्याचा उद्देश काय आहे? सो दॅट वी कॅन बिकम प्युअर वैष्णवा. आपण शुद्ध वैष्णव बनावं हा एकमेव उद्देश आहे त्याच्या मागं, उपदेशामृत देण्यामागं. त्यात रूप गोस्वामींचा वैयक्तिक स्वार्थ नाहीये. आपल्याला लाभ व्हावा आणि आपण भगवंतांचे चांगले भक्त व्हावं, शुद्ध वैष्णव व्हावं, ह्यासाठी दिलेलं आहे. पूज्य भक्ती विज्ञान महाराज म्हणून एक संन्यासी आहेत. ते सांगतात की एकदा ते अशाच इंटरफेथ कॉन्क्लेव्ह मध्ये गेले, तिथे तर मुस्लिम ख्रिश्चन सगळे येतात. तर एका मुस्लिम सॉरी ख्रिश्चन प्रिस्टने त्यांना विचारलं की इज युअर मुवमेंट ऑथेंटिक. आता आपल्या साधारणतः विचार तर म्हणलं हा असं आहे तसं आहे. ते म्हणले हे नंबर द्या. म्हणले की व्हॉट आर युअर पॅरामीटर्स ऑफ बिंग ऑथेंटिक. कारण एक सामान्य आपल्या इथं जर कोणी म्हणलं भारतामध्ये, तर आपण सांगू 4 संप्रदाय आहेत. आता जो इंटरफेथ माणूस आहे डायरेक्ट मुस्लिम ख्रिश्चन, त्याला कसं सांगणार तुम्ही 4 संप्रदाय काय काय काय. म्हणून ते म्हणले की तुमचे ऑथेंटिसिटीचे पॅरामीटर्स काय ते सांगा, मग मी सांगतो आमची मुवमेंट ऑथेंटिक आहे. मग तो म्हणला टू बी अन ऑथेंटिक मुवमेंट यू मस्ट हॅव अ क्लिअर गोल रिलेटेड टू गॉड. Secondly, to be an authentic movement, you must have clear step-by-step method to achieve that goal in written form. तर ही जी प्रोसेस आहे ही प्राप्त करण्यासाठी तुम्हाला हा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस असली पाहिजे तुमच्याकडे लिखित भाषेमध्ये. मग ते म्हणले यस, अवर मुवमेंट इज ऑथेंटिक बिकॉज वी हॅव अ क्लिअर गोल ऑफ अचिव्हिंग लव फॉर गॉड अँड वी हॅव स्टेप बाय स्टेप मेथड टू अचीव दॅट. आणि ही स्टेप बाय स्टेप मेथड मध्ये त्यानंतर मला सांगत होते की बाकीचे एकच पुस्तक शोधतात. आपल्याकडे किती पुस्तक आहे स्टेप बाय स्टेप साठी? 1,
जे आता आपण बघतोय उपदेशामृत, स्टेप बाय स्टेप मेथड सांगितलं, एकदम वाचो वेगम पासून डायरेक्ट राधाकुंड पर्यंत कसं जाणार. दुसरा आहे भक्ती रसामृत सिंधू, भक्तीच्या बेसिक कन्सेप्ट पासून एकदम हायर तरंगांपर्यंत. तिसरा आहे मनशिक्षा, रघुनाथदास गोस्वामींनी लिहिलेली, ती पण स्टेप बाय स्टेप मेथड सांगते. चौथा आहे माधुर्य कादंबिनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांनी भक्ती रसामृत सिंधूच्या आदोशर दत्त साधुसंग श्लोकावरती लिहिलेली परत स्टेप बाय स्टेप मेथड. तर आपल्याकडं एक नाही, दोन नाही, 4 लेजिटिमेट बुक्स आहेत. आणि फक्त 4 नाही, अजून 2 बुक्स आहेत. भक्ती ठाकूरांनी त्याच्यावर लिहिलेल्या कॉमेंट्रीज, आपण कॉमेंट्रीज पकडल्याच नाहीत, आपण फक्त 4 ऑथेंटिक बुक्स पकडतो, ह्याच्यावरती कॉमेंट्रीज पण आहेत. तर असं जर बघितलं तर महाराज म्हणत होते की बघा, एक नॉन वैदिक रूटचा माणूस पण ज्या गोष्टीला ऑथेंटिक मानतो, ती ऑथेंटिक गोष्ट आपल्या आचार्याने आपल्याकडे दिलेली आहे. पुढं, इन ऑल स्पिरिच्युअल अफेअर्स one first duty is to control his mind and senses. जेवढे पण आध्यात्मिक क्रिया आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची काय आहे, वन फर्स्ट ड्युटी, सगळ्यात पहिलं कर्तव्य काय आहे, टू कंट्रोल हिज माइंड अँड सेन्सेस, स्वतःच्या मन आणि इंद्रियांवरती नियंत्रण प्राप्त करणं, त्यांना रेग्युलेट करणं, ही आपली सर्वात पहिली ड्युटी आहे. Unless one controls his mind and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. मन आणि इंद्रिय नियंत्रण केल्याशिवाय आपण अध्यात्मामध्ये प्रगती करू शकत नाही. होतं काय, बऱ्याचदा भक्तीमध्ये आल्यानंतर आपण स्वतःचे आणि मन आणि इंद्रिय नियंत्रण करण्यापेक्षा जास्त रुची घ्यायला लागतो इतर भक्तांचे बिहेवियर्स कंट्रोल करण्यामध्ये. तो असा का वागतो, असा का बसतो, असा का बोलतो, असा का वागतो, ह्या गोष्टीमध्ये आपलं पडलेलं असते. मंदिरची मॅनेजमेंट असं का करते, इथं चप्पल का काढायला होते, इथं ह्या गोष्टी का होत आहेत, त्या गोष्टी का होत आहेत, आणि ह्या गोष्टींमध्ये पडून आपल्याला काहीही लाभ होणार नाही. रूपात स्पष्ट पण होतं, पहिलं कर्तव्य आपलं मन आणि इंद्रिय नियंत्रणाचं आहे. ते होतंय का, नाही, तर आपण पहिलं त्याच्यावरती फोकस केलं पाहिजे. Everyone within this material world is engrossed in modes of passion and ignorance. प्रत्येक जण इथं जो आहे तो बद्ध झालेला आहे रजोगुण आणि तमोगुणाने. वन मस्ट प्रमोट हिमसेल्फ टू प्लॅटफॉर्म सत्वगुण, सत्वगुणाच्या स्तरापर्यंत आपण उन्नत केलं पाहिजे. बाय फॉलोइंग इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ रूप गोस्वामी. रूप गोस्वामींनी ज्या उपदेशामृतमध्ये इन्स्ट्रक्शन दिले त्या फॉलो केल्यावर आपल्याला सत्वगुणात यावं. अँड देन एव्हरीथिंग कनेक्टिंग कन्सर्निंग टू मेक फर्दर प्रोग्रेस विल बी रिव्हील्ड. हे अतिशय महत्वाचं वाक्य, ऑपरपुट इतका पोटेंट आहे बघा. प्रभुपाद काय म्हणतायत, आपलं काय कर्तव्य, वन मस्ट प्रमोट हिमसेल्फ प्लॅटफॉर्म ऑफ गुडनेस ऑफ सत्वगुण बाय फॉलोइंग instructions of Rupa Goswami, and then everything connecting how to make further progress will be revealed. आपल्याला फार काळजी पडलेली असते, वैकुंठात कसं आहे, आम्ही तिथून का आपण आलो, आणि मग हे झालं तर काय, ते झालं तर काय, अशा भरपूर चिंता आपल्याला पडल्या असतात, भरपूर प्रश्न असतात. पण इथं प्रभा स्पष्टपणे सांगतात आपलं प्रोसेस काय असले पाहिजे, आपला उद्देश काय असला पाहिजे, आपण सत्वगुणाचा विकास केला पाहिजे. आणि कसा केला पाहिजे, रूप गोस्वामींनी दिलेल्या ह्या पद्धतींचा फॉलो करून आपण सद्गुणाचा विकास केला पाहिजे. आणि जर आपण सत्वगुणाचा विकास केला तर देन एव्हरीथिंग कन्सर्निंग हाऊ टू मेक फर्दर प्रोग्रेस विल बी रिव्हील्ड. आपला पुढचा प्रोग्रेस कसा होईल ह्याची चिंता आपल्याला करायची गरज नाही, तर त्याची काळजी आपले आचार्य स्वतः घेतील. आपल्याला ते सगळं प्रकट केलं जाईल, आपल्या वाचनात येईल, आपण कुठलं तरी लेक्चर ऐकताना येईल, कोणातरी सिनियर भक्ताकडून मार्गदर्शन मिळेल. म्हणून आपलं आद्य कर्तव्य असलं पाहिजे आपल्या मनाला आणि इंद्रियांना नियंत्रित करणं आणि सत्वगुणाचा विकास करणं.
Advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. A follower of Krishna conscious movement advancement in Krishna consciousness depend on attitude of a follower. And follower of Krishna consciousness should become a perfect Goswami. वैष्णवाच जनरल नोन एज गोस्वामी. कृपा सांगतात गोस्वामी कुणाला म्हणतात, जो इंद्रियांवर नियंत्रण करतो. वृंदांमध्ये वापरला जातो हा शब्द. तर इथलं हे वाक्य आपल्याशी महत्वाचं आहे आपल्याला. ऍडव्हान्समेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन ऍटिट्यूड ऑफ अ फॉलोअर. जो भक्त भक्तिमय जीवनाचं पालन करतो त्याचा ऍटिट्यूड कसा आहे, त्याचा मनोभाव कसा आहे. मराठीमध्ये ट्रान्सलेट येतं, कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती साधकाच्या मनोभावावरती किंवा मनोवृत्तीवरती अवलंबून आहे. तर आपली मनोवृत्ती काय आहे, तर त्याच्यावरती हे सगळं शक्य आहे की आपल्याला काय प्राप्त होईल. जसं एकदा एका राज्यामध्ये राजाला बऱ्याच वर्षानंतर मुलगा होतो. राजा अतिशय आनंदी होतो आणि सगळ्यांना पाहिजे त्या गोष्टी वाटत फिरत असतो. आणि मग राजा हत्तीवरती बसतो आणि नगरामध्ये फिरायला लागतो, राजधानीमध्ये. आणि ज्याला जे पाहिजे, कोणाला पैसा पाहिजे, कोणाला पाहिजे, सगळ्यांना देत असतो. आणि डिंगोरा पेटला असतो. राजाला इतक्या वर्षांनी मुलगा झाला, राजा तुम्हाला जे पाहिजे ते द्यायला तयार आहे. आणि एक भिकारी असतो रस्त्यात उभा. तो विचार करतो, आपल्याला आजपर्यंत कोणी 50 पैसे नाही दिले, आपण राजाला 50 पैसे मागूया. आता राजा बहुत खूप खुश आहे. राजा 50 पैसे आपल्याला नक्की देईल. राजा आणखी जवळ म्हणतो की 1 रुपया मागून बघाय काय हरकत आहे. 50 पैसे नाही दिले पण वचने किंवा दरिद्र, तो बोलायला काय जाते, आपण 1 रुपया मागू राजा. आणि फार जोर करून जेव्हा राजा समोर येतो, हा भिकारी म्हणतो, राजा म्हणतो बोल तुला काय पाहिजे. हा भिकारी काय म्हणतो, महाराज 1 रुपया दे. राजा असा तो 1 रुपया काढतो, त्या तोंडावर फेकतो, पुढे निघून जातो. वरती होतं का, राजा काही नाही देऊ शकला असता त्याला. असं काहीतरी देऊ शकला असता की आयुष्यभर भीक मागायची वेळ मिळाली नसती, आली नसती. तिने मागितला काय 1 रुपया. बऱ्याचदा कृष्ण भावनेमध्ये आल्यानंतर ही कृष्ण भावना आपल्याला काय देऊ शकते आणि आपण मागतो काय. बऱ्याचदा आपण काय मागतो की एखादी चांगली बायको मिळाली पाहिजे, इस्कॉन मध्ये मुलगी मिळाली पाहिजे लग्नाला. आपण काय मागतो, मला सिंगिंगला चान्स का मिळत नाही. आपण काय मागतो, मला ग्रुपमध्ये डिस्कशनला हे केलं जात नाही, मला ग्रुपमध्ये भाव दिला जात नाही. आपण फार छोट्या गोष्टींमध्ये अडकतो. असं नाही ह्या गोष्टी गरजेच्या नाहीत, आपल्याला आवश्यक आहेत जीवनामध्ये. पण असा उदार दाता आपल्या समोर असताना जर आपण 1 रुपयाची भीक मागितली, तर आपल्यासारखे कर्मदरिद्री दुसरं पण असू शकत नाही. तर आता आपण इथंच आपलं हे डिस्कशन थांबूया. उरलेला परपोर्ट तुम्ही वाचा. आपली पुढची मीटिंग आपण नक्कीच तुम्हाला कळूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. मी मीटिंग एंड करतोय. हरे कृष्ण.